प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। मैं किरणदीप कौर। अज आप जमात 11वीं की पंजाबी की पाठ पुस्तक पंजाबी साहित्य दर्पण भाग पहला विचों करन जा रहे हैं पंजाबी साहित्य का संखेप इतिहास गुरमत कावधारा। हाँ जी प्यारे बच्चों 1500 तो लैके 1850 तक का समा मध्यकाल का समा है। 1500 तो लैके 1700 का समा नानक काल का समा है। इस समय गुरमत कावधारा के अधीन आदि ग्रंथ साहिब की संपादना हुई। आपां नूं इतिहासक वेरविਆਂ तो भी पता चलता है कि उस टाइम के जिहड़े कवि सी वो अपनी बाणी नूं अपनियां रचनावां नूं आदि ग्रंथ साहिब विच दर्ज कराउण दे चाहवान सन। आओ आपां पढ़दे हां गुरमत कावधारा। गुरमत कावधारा इस काल दीआं ਸਾਹਿਤਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ गुरमत कावधारा सब तो समर्थ प्रतिनिध ਸਾਹਿਤ धारा है। गुरमत कावधारा 12वीं तो 18वीं सदी तक के कालखंड तक अपना सफ़र तय करती है। हाँ जी प्यारे बच्चों कदों तक अपना सफ़र तय करती है, किस कालखंड तक? 12वीं तो लैके 18वीं सदी तक। श्री गुरु नानक देव जी इस धारा के मोढी कवि हैं। इस धारा अधीन गुरु कवियां ने जिहड़ी काव्य सिरजना की उस नूं बाणी ना अधीन पढ़िया सुनिया ते विचारिया जाता है। किस नाम अधीन पढ़िया ते सुनिया विचारिया जाता है? जिस टाइम उस गुरु साहिबान ने बाणी की रचना की है, जो भी कावधारा की रचना हुई है उसनूं बाणी अधीन पढ़िया ते विचारिया जाता है। गुरमत कावधारा समय के समाजिक राजनीतिक भाईचारक अध्यात्मक सदाचारक अते सभ्याचारक आदि भिन्न भिन्न खेत्रां नूं उन्नत करने लई ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ साधन के रूप में वरतदी है। हुण किहड़ी कावधारा है ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ साधन के रूप में वरतदी है? किहड़े खेत्रां नूं उन्नत करने लई? गुरमत कावधारा किहड़े खेत्रां नूं उन्नत करने लई? समाजिक राजनीतिक भाईचारक ते अध्यात्मक सदाचारक सभ्याचारक आदि भिन्न भिन्न खेत्रां नूं ठीक है जी उन्नत करने लई ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ मनुखी जीवन नाल इकसुर करके आचरणक पवित्रता ते आत्मक उच्चता लई अमुल ਸਾਹਿਤ सिरजना की जाती है। हाँ जी किस लई? आचरणक पवित्रता लई आत्मक उच्चता लई ठीक है ਸਾਹਿਤ ਦੀ सिरजना की जाती है। ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ लोक अनुभव नाल जोड़न लई लोक भाषा लोक छंदा ते लोकप्रिय काव्य रूपां विच संगीतक लै ते रागां रागनियां का प्रयोग करके लोक सहज की तृप्ति की गई है ते नाल ही मनुखी जीवन के असल उद्देश की प्राप्ति लई भी प्रेरित करती है। गुरमत कावधारा अधीन गुरु कवियां ने दा वर्णन इस तरह है। जिहड़े गुरमत कावधारा अधीन जिन्हां ने रचना की है वो गुरु कवियां का वर्णन अगे है। प्यारे बच्चों पहले गुरु नानक देव जी हाँ जी गुरमत ਸਾਹਿਤ परंपरा ते गुरमत विचारधारा नूं स्थापित करन वाले श्री गुरु नानक देव जी हैं। आपने ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ लोक जीवन ते अध्यात्मक परंपरा नाल जोड़िया अते दब्बे कुचले अते नीवें वर्ग के हक विच आवाज़ भी बुलंद की। किहड़े वर्ग के हक दे विच आवाज़ बुलंद की है? उठाई है आपदी दब्बे कुचले ते नीवें वर्ग के लोगों विच। नीचा अंदर नीच जात नीची हू अत नीच नानक तिनके संग साथ वड्डिया स्यों क्या रीस। आपने समाज अंदर व्यापत ऊच नीच जात पात छूत छात अते समाजिक ना बराबरी तो लुकाई नूं उपर उठा के उच्चा सुच्चा ते निडर जीवन जिउण दी प्रेरणा दी। हाँ जी प्यारे बच्चों उस समय का जिहड़ा समाज सी वो जात पात दे विच बड़ा ही जकड़िया होया सी। गुरु नानक देव जी ने उस समय दे जात पात छूत छात ते समाजिक विच जिहड़ी ना बराबरी फैली हुई सी उस तो लोकां नूं उपर उठाया ते उच्चा सुच्चा ते निडर जीवन बिताउण दी प्रेरणा दी। सच की पहचान अध्यात्मक पवित्र अते आचरण की उच्चता नूं महत्व दिता। हाँ जी किस चीज़ नूं महत्व दिता? सच की पहचान अध्यात्मक पवित्रता ते आचरण की उच्चता नूं। सच्चो उरे सब को उपर सच आचार। गुरु साहिब एक महान शख्सियत का दर्जा रखते हैं। वो महान रहस्यवादी प्रतिभाशाली कवि अकाल पुरख दे अनंत भगत संगीत ते राग दे जानकार अते महान दार्शनिक सन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु अर्जन देव जी तो बाद सब तो वध आप जी की बाणी दर्ज है। हाँ जी गुरु अर्जन देव जी की सब तो ज़्यादा बाणी दर्ज है प्यारे बच्चे श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच ते उस तो बाद वड्डी बाणी किन्हां दी है? गुरु नानक देव जी की। आप द्वारा रचित बाणी का वेरवा इस प्रकार है। जपजी साहिब 3 वारां राग आसा माझ ते मल्हार विच सिद्ध गोष्ठी दखनी ओंकार राग आसा पट्टी सोहला पैरे वंजारे अलौनियां सोदर आरती अष्टपतियां थित्ती छंद रेखता मारू सोले ते श्लोक। ये गुरु नानक देव जी की बाणी है जो गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। हाँ जी गुरु साहिब ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच किन्ने रागां विचों 31 रागां विचों 19 रागां विच बाणी
ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਯਥਾਰਥ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਯੁਕਤ 3 ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? 3 ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਪਰ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਅਧਿਆਤਮਕ ਯਥਾਰਥ ਤੇ ਜੀਵਨ ਯੁਕਤ। ਹਾਂਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ। ਜਪਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਪੜਤਾਲ, ਖੰਡਨ ਤੇ ਸੁਧਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੈਲੀ, ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ, ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਈਓ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਗਾਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਲਈ ਆਦਰ, ਉੱਚਤਾ ਤੇ ਸੁੱਚਤਾ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੰਡ ਮੁਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਏ, ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ, ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਜ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ, ਭੰਡ ਇਸਤਰੀ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ, ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਆਖੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ, ਅਨੇਕ ਛੰਦਾਂ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਤੁਕਾਂ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ? ਅਟਲ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਨੀਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ। ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗਊ ਦੇ ਮਾਸ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸਜਾਨ, ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ, ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਰੂਪ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁ ਵੰਨਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਮੁੱਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰਾ ਏਵ ਕਹਿਤ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਰਵਦਗਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਯੋਗ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੌਣ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ? 63 ਸ਼ਲੋਕ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਰਚੇ ਹਨ ਆਪ ਨੇ। ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਰਚੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ? ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ
गुरु साहिबान दियां वारां नाल अंकित हैं। आप दी बाणी का प्रमुख विषय गुरु भगती, प्रेम, शरधा ते निर्माणता है। हाँ जी, प्रमुख विषय केड़ा है गुरु अंगद देव जी की बाणी का? गुरु भगती, प्रेम, शरधा ते निर्माणता है। आप दे श्लोक बड़े सरल ते सादी भाषा शैली विच हन अते जीवन दीयां अटल सच्चाइयां दा प्रगटावा करते हैं। आप दी रचना नाल संबंधित नमूने इस तरह हैं। जे 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, इते चानण होंदियां गुरबिन घोर अंधार। हाँ जी, इत्थे गुरु की महिमा महत्ता दसी है गुरु अंगद देव जी ने। जे 100 चंदा चढ़ जाए, चंद ते 1000 सूरज उग पैन चढ़ जान, इन्ना ज़्यादा चानण होवे, पर गुरु दे बिना फिर भी हनेरा ही है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी है, जल में जंत उपायन तिना भी रोजी दे। हुण इत्थे गुरु साहब ने कहा भी सानू चिंता फिक्र नहीं करना चाहिए, उस परमात्मा नू अपनी चिंता है। जेड़े परमात्मा ने जल विच जीव जंतु उपाए है, रोजी तां उन्हां नू भी दिंदे है गुरु। आप जी की बाणी दियां कुछ पंक्तियां लोक मूहां ते विराजमान हैं, जिमें हौमे दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहे, नाले आने दोस्ती कदे ना आवे रास, मंदा किसनो आखिए जां सबना साहिब एक। हाँ जी, कहते ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਚੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। दारू इलाज भी इस दे विच है, दवाई भी इस विच है। कहते जे आपां ना समझ नाल दोस्ती करांगे कदे अपने रास नहीं आउंदी, काम नहीं आउंदी। कहते इस तरह कई इहो जिहियां तुकां हन जो गुरु साहब दियां लोकां दे मूहां ते चढ़ियां होईयां हन, अटल सच्चाइयां दे रूप विच हन। एक रवायत मुताबक कहा जाता है कि आपने भाई पैड़े मोखे नूं सद के भाई बाले कोलों गुरु नानक देव जी के जीवन समाचारां नूं सुन के पहली जन्म साखी तैयार करवाई, जिस नूं भाई बाले वाली जन्म साखी कहा जाता है। हाँ जी, गुरु अंगद देव जी द्वारा तैयार करवाई गई साखी, जिसनों किस नाम नाल जाना जाता है? भाई बाले वाली जन्म साखी नाम नाल जाना जाता है। गुरमुखी वर्णमाला नूं सोध के तरतीब दे के विद्या लई वरतन दा कारज भी आप द्वारा ही किया गया। हुण गुरमुखी नूं तरतीब किस गुरु साहिब ने दी? प्यारे बच्चों, गुरु अंगद देव जी ने, ठीक है जी, तरतीब दी। विद्या लई वरतन दा कारज भी आप द्वारा ही किया गया, वर्णमाला नूं सोधिया गया। गुरु अमरदास जी, तीजे गुरु अमरदास जी सब तो वड्डी उम्र 73वें साल में गुरगद्दी ते विराजमान होए। आप द्वारा रचित बाणी का विषय गुरु नानक देव जी वाला ही है, पर बोली शैली ते रचनात्मक गुणा कारण वखरता ते वन सवनता है। हाँ जी, किस गुरु साहिब का बाणी का विषय गुरु नानक देव जी वाला है? गुरु अमरदास जी का। आप द्वारा 18 रागां, किन्ने रागां विच बाणी रची गई है गुरु अमरदास जी द्वारा? प्यारे बच्चों, 18 रागां विच 25-22 तुकां ते 896 बंदां विच बाणी रचना की गई है। किन्नियां तुकां हैं? 2522 896 बंद हैं, जिसका रूपगत वेरवा इस तरह है। लमेरियां बाणियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ प्यारे बच्चों, आनंद साहिब, पट्टी, अलाउनियां, वारां, गुजरी, सूही, रामकली, मारू राग विच रचित 4 वारां हैं। होर रचनावां किहड़ियां हैं? तेपदे, चौपदे, पंचपदे, अष्टपदियां, छंद आदि। आप द्वारा राग रामकली विच रचित आनंद साहिब शाहकार रचना है। इस प्रबंध काव्य का उत्तम नमूना है। इस दियां कुल 40 पौड़ियां हैं। ये बाणी नितनेम विच दर्ज है। हाँ जी, शाहकार रचना गुरु अमरदास जी की केड़ी है प्यारे बच्चों? आनंद साहिब। किहड़े राग विच रची हुई है? राग रामकली विच। हाँ जी, किहड़ा काव्य का उत्तम नमूना है? प्रबंध काव्य का उत्तम नमूना है। इस दियां किन्नियां पौड़ियां हैं प्यारे बच्चों? 40 पौड़ियां हैं ते नितनेम विच दर्ज है बाणी। सिख धर्म हलकियां विच खुशी या गमी वेले सहज पाठ या अखंड पाठ की समाप्ति समय इस दियां पहलियां 5 पौड़ियां ते एक अंतिम पौड़ी उचारी जाती है। हाँ जी, ये बाणी ਇਹੋ जी है जिहड़ी खुशी ते गमी दोहां मौकों ते इस दा पाठ किया जाता है। इस दी पाठ करन समय किहड़ियां पौड़ियां? पहलियां 5 पौड़ियां ते एक अंतिम पौड़ी उचारी जाती है। आप दी बाणी सदाचारक सिक्ख्या, शांतमई भाव, वैराग, गंभीरता, सरलता, बोलचाली ढंग अते दोहरा आदि विशेष गुणां दी धारनी है। आपने भगत बाणी नाल संबंधित टीका टिप्पणी रूप विच बहुत प्रशंसायोग श्लोकां दी रचना की है।
ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਤੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕੋਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਸਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜੋ ਮੜਿਆਂ ਲੱਗ ਜਲਨ, ਨਾਨਕ ਸਤੀਆ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ ਬਿਰਹਾ ਚੋਟ ਮਰਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਹਾ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਚੋਟ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਟ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਚੋਟ ਬਿਰਹਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਜੇ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛਤਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਰਚਨਾ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ? ਲਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚਲਾ ਦੁਹਰਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਆਦਿ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਤੇ ਨਿਖੜਵਾਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਤੇ ਨਿਖੜਵਾਂ ਰੂਪ ਕਿਹੜੇ ਦੁਹਰਾਓ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਂਗ ਆਪ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਂਗ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗੀਤਕ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗੀਤਕ ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ, ਚਿਤਰਨ, ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਤੇ ਤਾਲ ਤੇ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ, ਭਿੰਨ ਰਾਗਾਂ ਤੇ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆਦਿ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਹੈ, ਤਾਲ ਤੇ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਿੰਨ ਰਾਗਾਂ ਤੇ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 638 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ? 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? 638। ਆਪ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਵਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੌੜੀ, ਬਿਹਾਗੜਾ, ਵਡਹੰਸ, ਸੋਰਠ, ਬਿਲਾਵਲ, ਸਾਰੰਗ ਤੇ ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? 8 ਵਾਰਾਂ। ਆਪ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਰਕਾਰ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਨ? ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋ ਪੁਰਖ ਆਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਲੋਕ, ਦੁਪਦੇ, ਤੀਪਦੇ, ਚੌਪਦੇ, ਪੰਜਪਦੇ, ਛੇਪਦੇ, ਪੜਤਾਲ, ਚੌਪਦਾ, ਕਾਫੀਆਂ, ਚੌਪਦੇ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਛੰਦ ਆਦਿ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਰੇ, ਵਣਜਾਰੇ, ਕਰਹਲੇ, ਕਾਫੀਆਂ, ਘੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਲੇ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਪਹਿਰੇ, ਵਣਜਾਰੇ, ਕਰਹਲੇ, ਕਾਫੀਆਂ, ਘੋੜੀਆਂ।
ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਧਿਆਵੇ ਤੁਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਏ ਨਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ, ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਇਆ, ਕੰਚਨ ਸੋਵਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੂ ਭਿੰਨਾ। ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋविंद ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਓ, ਹਰ ਆਪੇ ਕਾਣ ਉਪਾਇੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੋविंदा ਹਰ ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਖੋਜੀ ਜੀਓ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।